बाइबल सदाबले आम दुईटा विषय विभक्तिकरण विषय आम व्याख्या करुच्छी से प्रत्येक कहानी रे आम माने डिविजन को पाई परिबा। डिविजन माने परमेश्वर कार्य अरे मनुष्यर कार्य भितर डिविजन को प्रभु देइछन्ते आमको। जो समय शैतान को जदि आम देखा ताले शैतान परमेश्वर को केबे मध्य प्रतिशोध नेवाई सीधा सख सी पार ना। शैतान बहुत चालाक भाव मनुष्य को व्यवहार करके ईश्वर को विरोध में प्रभु प्रतिशोध नेवाई प्रभु को विरक्त करने से जगत रे बहुत गुड़े मिछ विष गुड़ाक से धरिकी से लोक मान ठकुची। जदि आप जहन 8:44 पद पढ़े से लिखाई तुम्हें माने तुम मान पिता शैतान उत्पन्न तुम पितार कामना साधन करवा तुम इच्छा से आद्य नरघातक से केवल सत्य कहे ना मिछ कहे से आखिर सत्य रहे ना से जो मिछ कहे निज ठार कहे से हूँ मिथ्यावादी मिथ्यावादी पिता लिखाई। तो शैतान मनुष्य को व्यवहार करिकी परमेश्वर कार्य को भांगापी परमेश्वर अनुग्रह को परमेश्वर प्रकृत दया को प्रेम को विश्वास को जपरी मनुष्य बुझीपार ना जमी मनुष्य ग्रहण न कर शर्त गुड़ाक मिछरे शैतान बन लोक ठकुची। तो सत्य विषय हूँ मनुष्य ठार अधिक चालाक हूँ शैतान मनुष्य ठार अधिक शक्तिशाली बुद्धिमान शैतान। से तो मनुष्य केबे आम माने केबे निज द्वारा शैतान रो जाल ठू आमे बंची पारिबा नाही कि शैतान को आम माने के निज द्वारा युद्ध करि पारिबा नाही कि आमर बुद्धि द्वारा आमर उद्योग द्वारा कि जेकोसी विषय आम पाखरे अछि ता द्वारा शैतान केबे जीति पारिबा नाही। हेते जेंति आलू रो शक्ति अछि अंधकार को जितिया पाई ना। तो शैतान ए जगत रे मिछ द्वारा अनेक गुड़े लोक मान से ठकु अच्छी। तो शैतान मूल लक्ष्य कौन लोक मैंने जेपरी स्वर्ग को न जाती लोक मैंने जेपरी नरक को पड़े परमेश्वर से निजे भी जानी प्रकृत में से भल भाव जानी मोर शेष हूँ मोर दंड हूँ नरक नहीं कि से के चाहू ना एकला नरक को जावाई से परमेश्वर विरोध होगी से प्रभुंर शत्रुता होगी से लोक मान ठकिकी से प्रलोभन देखे कि अभिलाष द्वारा जमी मनुष्य प्रभु पाखक न जाए कि बहुत ता सहित आर अधिक गुरुत्वपूर्ण विषय जे लोक 25 पद रु 32 पद शेष पद सेतेबेले तांको बड़ पुओ खेतरे थिला से जेतेबेले आसी घर पाखरे पहुंचिला सेतेबेले वाद्य ओ नृत्य शब्द शुणी दासमानक मध्यरु जनको पाखको डाकी से सब कौन बोली पचारिबाकु लागिला। से ताहांको कहिला तुम्भर भाई आसी अछंती आउ तुम्भर बापा तांको सुस्थ शरीर रे पाइबारु मोटा बाछुरीटी मारि अछंती। सेथिरे से रागी जाय भितर को जीवा पई मंगिला नाही किंतु ताहार पिता बाहर को आसी ताहांको बहुत बुझाइबाकु लागिले। मात्र से पितांको उत्तर देला देख एते वर्ष होला मो तुम्भर गोलाम परी खटी आसी अछि पुणी केबे हेले तुम्भर आज्ञा लंघन करि नाही तथापि मोर बंधु मान सहित उत्सव करने को तुम्हें मत केबे हेले छेली छुआटी सुधा देना किंतु तुम्भर ए जो पुओ बेश्या मान सहित तुम्भर सर्वस्व खाई उड़ाई दे अछि जेतेबेले आसिला सेतेबेले तुमे ताहा पई मोटा बाछुरीटी मारिल। सेथिरे से ताहांको कहिले पुओरे तू तो सब बेले मो सांगरे अछु आउ जहा सब मोहर सेही सब तोहर किंतु एही जे तोहर भाईटी मृत होइथिला पुनर्बार बंचिला खोजी जाइथिला आउ मिलिला से हेतु उत्सव आनंद करबा उचित थिला। जी लोक पुस्तक 15 जोड़ा पढ़िलु आज आमने तो गोटे अंश आमने द्वितीय पुत्र परित्राण कहानी आज आम सुनलु जे किपर द्वितीय पुत्र बापा पाक फेरवा द्वारा से जीवन प्राप्त हेले ना नहीं कि प्रथम पुत्र जदि आम टॉपिक को देखा आज तो मु बेसी कहबी नहीं अल्प कहीकि मु सरेबी। तो ये प्रथम पुत्र शुणुची जे दूर जाऊँच घर को फेरुची से बर्तमान कौन चली शब्द शुणला से वाद्य नृत्य शब्द शुणुची
ତ ଏ ଲୋକ ଏ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଯେବେ ପଚାରୁଛି ଆରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା ତୁମର ଭାଇ ଆସି ଅଛନ୍ତି 27 ପଦରେ ଆଉ ତୁମର ବାପା ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ପାଇବାର ମୋଟା ବାଛୁରୀଟିଏ ମାରି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ମନେ ଏବେ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଭିତରେ ଏବେ ସାନ ଭାଇ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ସେ କଦାଚାରରେ ସେ ବଞ୍ଚିକି ସେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି ସେ। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି ତ ବାପାଙ୍କର ମନ କ'ଣ ବାପାଙ୍କର ମନରେ ବାପା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ମନରେ ବାପା ନିଜର ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯିଏକି କଦାଚାରରେ ଜୀବନ ବିତେଇଥିଲା ଯିଏକି ପାପମୟ ଜଗତରେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା କି ସେଇ ପ୍ରକାର ପୁଅ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା ମୁଦି ପାଦରେ ପାଦୁକା ତାପରେ ମୋଟା ବାଛୁରୀଟିଏ ସେ ମାରିଲେ। ହେଲେ ବାପା ଯଦି ଏତିକି ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ ବାପାଙ୍କ ମନରେ ପୁଅ ଫେରିଲା ବେଳେ ଖୁସି ଥିବେ କି ନାହିଁ? ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଓ ମିଳିଲା ଆଉ ସେ ମୃତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଲା। ତ ବାପା ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ଚୁମା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କର ମନକୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା କୋଉ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଥିବେ ବାପାଙ୍କର। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଲୋକ ଶୁଣୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଫେରି ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋଟା ବାଛୁରୀ ମାରା ହେଇଛି ଭୋଜି ଚାଲିଛି ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି ଖୁସିର ପରିବେଶ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପରେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ 28 ପଦରେ ସେଥିରେ ସେ ରାଗି ଯାଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। କୋଉ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ? ସେ ଖୁସିର ଦୁନିଆକୁ ନାଇଁ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେ ମଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ନା ନାଇଁ। କ'ଣ ହଉଛି ସେ ରାଗି ଯାଉଛି ସେ ବହୁତ ରାଗୁଛି ସେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ତାହାର ପିତା ବାହାରକୁ ଆସି ତାହାକୁ ବହୁତ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ ଭିତରକୁ ବି ଯାଇନାହିଁ। ବାପା ଘରଠୁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କମ ଲେଖା ହେଇଛି କାହିଁକି ତାର ପିତା ବାହାରକୁ ଆସି ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ। କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝେଇଥିବେ? ଆରେ ତୋର ଭାଇ ମରିଥିଲା ତୋର ଭାଇ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଏତେ ସମସ୍ୟାରେ ସେ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଆସିଲା ସେ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦର ବିଷୟ କେତେ ଖୁସିର ବିଷୟ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି 29 ଧାର୍ମିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାପୀ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ତାହେଲେ କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ହଉଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ମାନେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଶୁଣୁଛି ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ତାର ହୃଦୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉଛି ରାଗି ଯାଉଛି ସେ ଆଉ ସେ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି ତା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ 29 ପଦରେ ମାତ୍ର ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଦେଖ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତୁମର ଗୋଲାମ ପରି ଖଟି ଆସୁଅଛି ପୁଣି କେବେ ହେଲେ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିନାହିଁ ତଥାପି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ଛେଳି ଛୁଆଟିଏ ସୁଧା ଦେଲ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବଡ଼ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଲାମ ପରି ଖଟି ଆସିଲି। ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତୁମର ଗୋଲାମ ପରି ଖଟି ଆସିଅଛି ପୁଣି କେବେ ହେଲେ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯିଏକି ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିছে ନା କରିନାହିଁ? ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିନାହିଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଲାମ ପରି ଖଟିଛି ନା। ହେଲେ ୟାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ୟାର ବୁଝାମଣାରେ ୟାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ? ବାପାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ବଡ଼ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ସାନ ଭାଇ ବା ସାନ ପୁଅ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି? ଅଲଗା ନା। ଯଦି ବାପାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୁଅକୁ ଯଦି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ରାଗିଥାନ୍ତା କି ସେ?
ହେଲେ ପୁଅ ଏବେ ବଡ ପୁଅ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାନ ପୁଅକୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କଦର୍ଯ୍ୟ ପାପି ମଦ ପିଇଛି ଚୋରି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଲା, ପଇସା ଖାଇଦେଲା, ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ମାଗିଦେଲା, ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା, ସବୁ ଆମକୁ ବଦନାମ କଲା, ଲଜ୍ଜା କଲା ଆମ ଘରକୁ। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକର ହୃଦୟରେ ସେ ରାଗି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ନାଇଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗଲା ପରି ଖଟି ଆସିଲେ କହୁଛି, ତମର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିନି ବୋଲି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତଥାପି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ତୁମେ ମତେ କେବେ ହେଲେ ଛେଳି ଛୁଆଟେ ସୁଧା ଦେଲ ନାହିଁ। ହେଲେ ଇଏ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି କାହା ସହିତ ସେ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲେଖା ହେଇଛି? ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେ କହୁଛି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଛେଳି ଛୁଆଟେ ଦେଲେ ନାହିଁ, କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଇଏ ବନ୍ଧୁମାନେ କିଏ? ଇଏ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଛେଳି ଦେଲ ନାହିଁ ଗୋଟେ। ଯଦି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଆସିବାର ଖୁସିରେ ବାପାଙ୍କ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିବେ କି? ମୋର ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଇଏ ଯେ କହୁଛି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମାନେ ୟାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ତ ଛେଳିଟେ ଦେଲ ନାହିଁ। ସେ ବନ୍ଧୁମାନେ କଣ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରର ଫେରିବାରେ ବାପା ଯୋଉ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ସେ କଂଗ୍ରିଗେସନରେ ସେ ଭିତରେ ଏ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଥିବେ କି? ଏମାନେ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ। ଏ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଲଗା ହେଇକି ଏମାନେ ଅଲଗା ଉତ୍ସବ ଚାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଲଗା ଖୁସି ଚାହୁଁଛି ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ବିଚାର କରୁଛି। କଣ ବିଚାର କରୁଛି ତମେ ଦେଖ 30 ପଦ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଇ ଉଡାଇ ଦେଇଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହା ପାଇଁ ମୋଟା ବାଛୁରୀ ମାରିଲ। ଏବେ ସେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରର କୋଉ ବିଷୟକୁ ସେ କହୁଛି? କଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଜୀବନ, ପାପମୟ ଜୀବନ, ନାଇଁ କଦାଚାରରେ ବଞ୍ଚିଲା ଇଏ, ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଗଲା। ଏତେ ଖରାପ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛ? ମୋଟା ବାଛୁରୀ ମାରିଛ, ଭୋଜି କରୁଛ, ଗୀତ ଗାଉଛ, ନାଚୁଛ, ଖୁସି ହଉଛ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବଡ ପୁଅର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଇଏ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗୋଲାମ ପରେ ଖଟିଛି, ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିନାହିଁ, ବାପାର ଖୁସିରେ କାହିଁ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହିଁ? ବାପା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗୋଲାମ ପରେ ଖଟିବାଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ନ କରିବାଟା ଆ ପାଇଁ ବେଶୀ ଉତ୍ତମ, ଠିକ ନା? ବାପାଙ୍କର ଖୁସିରେ ମିଶିବାଟା, ବାପାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହୁଛି ବାପା ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଖଟିଛି, ତମର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିନାହିଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ଏବେ ବାପା ସହିତ କଣ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହିଁ? ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଇଏ ବାପାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଚାର କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ବାପାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ସେ ବାପାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବିଚାର କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ବାପାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଇଏ ଖୁସି କି? କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଲା ପରେ ଖଟି ଆସିଛି, ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିନି ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ବଡ ପୁଅର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ସେ 15 ପର୍ବର 12 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 12 ପଦ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଯେଉଁ ଭାଗ ମୋ ବାଣ୍ଟରେ ବଢୁଛି ତାହା ମତେ ଦେଇଦିଅ। ସେଥିରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ଏ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିଲା କିଏ? ବଡ ପୁଅ ମାଗିଛି କି? ନାଇଁ। ହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି 12 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶ, ସେଥିରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି, ତାଙ୍କୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖେ? ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ଜଣେ ନା 2 ଜଣ? 2 ଜଣ। ହେଲେ ବଡ ପୁଅ ଏଇଟା ପାଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ପାଇଥିବ। ହେଲେ ବଡ ପୁଅ ଯଦି ପାଇଥିବ, ଇଏ କଣ କଦାଚାରରେ ବଞ୍ଚିଛି? ବଡ ପୁଅର ଷ୍ଟୋରି ଅଛି କି ଯେ ଇଏ ମଦ ପିଇଲା, ବେଶ୍ୟାଖାନା ଗଲା, ଲେଖା ହେଇଛି?
ଆର ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କଣ କରୁଛି? ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେ ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭେଦ କରି କହୁଛି, ସେ ନିଜକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ପାଉଛି? ଆରେ ଇଏ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଉଡେଇଲା, କଦର୍ଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ସେମିତି କରିନାହିଁ। ମୁଁ ତମର ସବୁ କଥା ମାନିଛି, ମୁଁ ତମର ସବୁ ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ ଗୋଲାମର ଖଟି ଆସିଲି। ତମେ କେମିତି ମତେ ଛେଳି ଦେଲ ନାହିଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ? ସେଥିରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ, ସେ କାହିଁକି ମନା କରୁନାହିଁ? ଗ୍ରହଣ କାହିଁକି କଲା? ଆଉ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ 2 ଜଣ ଯାକ ଦିଆଗଲା, ଏନିହାଓ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାପା 2 ଜଣ ଯାକକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ କି ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଭିତରେ ବାପା ଦେଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କିଏ ଉଡେଇଲା, କିଏ ନଷ୍ଟ କଲା? ବଡ ପୁଅ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ କଲା? ଯତ୍ନ କରି ରଖିଲା ସେ, ନାଇଁ? ହେଲେ ଇଏ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହଉନାହିଁ, ଇଏ ଯଦି ବାପାଙ୍କର ବିଚାର, ବାପାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଫେରିଲା କହିକି ବାପା ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖୁସି ହଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ୟାର ହୃଦୟ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସମାନ ଅଲଗା ନା? ଇଏ ହଉଛି ଲୋକ ଯିଏ କହୁଛି ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଲା ପରେ ଖଟି ଆସିଛି। ହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଲା ପରେ ଖଟିବାଟା, ଗୋଟେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବାଟା ୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ନା ବାପାଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଥିଲା? ଇଏ କଣ ତା ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହ କଲା? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଲା ପରେ ଖଟି ଆସିକି ଇଏ ତା ଭିତରେ କଣ ସଂଗ୍ରହ କଲା? ବାପାଙ୍କର ମନକୁ ଶିଖିଲା, ବାପାଙ୍କର ମନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ସେ କଣ ଶିଖିଛି? ମୁଁ ଏତିକି କାମ କରୁଛି। ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଇଡଲ ହେଇଛି। ସେ ହଉଛି ଲୋକ ଯେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର, ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ କହିପାରୁଛି ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ବାପାଙ୍କର ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହଉନାହିଁ? କାହିଁକି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିଲା କହିକି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ? କାହିଁକି ତାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହଉଛି? କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିଛି ନା ଖରାପ ଜାଗାରେ ରଖିଛି? ତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଖରାପ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା। କିନ୍ତୁ ବାପା ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଇଏ ଯଦି ବାପା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଇଏ ମତେ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହେଇ କହିଥାନ୍ତା, ହଁ ବାପା ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଷୟ ନା ନାହିଁ? ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି ଯତ୍ନ କରି ରଖୁଛି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ମନରେ ଭାବୁଛି ମୋ ପୁଅ ଠାରୁ ବେଶୀ ଅଲଗା, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଠାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଅଲଗା। ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର କିଏ? ଇଏ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଯିଏକି ବାପାଙ୍କର କଥାରେ ଇଏ ସାମିଲ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କର ଭୋଜିରେ, ବାପାଙ୍କର ଉତ୍ସବରେ ସେ ପଶୁ ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ପଶୁ ନାହିଁ। କୋଉମାନେ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଯିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କରଗ୍ରାହୀ ବେଶ୍ୟାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଯିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ସେଟା କାଢିବା ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? କାଢିବା। ମାଥ୍ୟୁ 8:11-12। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅନେକ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସି ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଜନରେ ବସିବେ, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନମାନେ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଯିବେ, ସେଠାରେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବ। ଆମେନ୍। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅନେକ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସି ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଜନରେ ବସିବେ। କିଏ ମାନେ? ଅନେକ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସିବା ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନଥିବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ? କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ, ନିଜକୁ ପାପୀ, ନିଜକୁ ଅଧାର୍ମିକ, ନିଜକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ବୋଲି ପାଇଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଭାବିବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ? କିନ୍ତୁ କୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ କିଏ? ମାନେ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଯିବେ, ସେଟା ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହବ। କଣ ହବ? ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ରୋଦନ ହେବାର ଜାଗା କଣ? ସେଟା ନରକ ନାହିଁ, ଆମେ କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିନୁ?
आमे कौन प्रभुंकर व्यवस्था मानिनु आमे कौन दर्शाज्ञा मानिनु आमे कौन के मद पीचु आमे के मद कौन पुड़िया खाइछु आमे तो प्रभु को काम करूछु आमे तो प्रभु को सेवा करूछु कि एमानकर हृदय एमाने के मद ग्रहण करूनांती जेमिति बापा द्वितीय पुत्र ग्रहण कले सेमिति एमानक हृदय भितर एमाने केबे ईश्वर को धार्मिकता ग्रहण करूनांती जो मनुष्य निजर धार्मिकतार गंध दउछि तार सिम्पटम होछि से ता पाखरे प्रभु धार्मिकता अछि ना नहीं कोंतु नहीं जो मनुष्य निजर कर्म को प्रकाश करुछि निजर धार्मिकता को प्रकाश करुछि तार अन्य अर्थ ता पाखरे प्रभु जीशुकर धार्मिकता थिबा जोगु ना नथियो जोगु आमेन एबे द्वितीय पुत्र तार कथा कहि परिबो कि चुपचाप आटे बंद ना ते किसी कहि परिबो बापा सामने रे से कोन कहउछि मु जे मूल्या पुओ भी हेबार योग्य नहीं गोटे करग्राही फारुसीर मध्य कहानी आप बाइबल जानी ना ना किए स्वर्गर स्वर्ग को मत दृष्टि करने शक्ति ना साहस कला ना किए से करग्राही ए प्रभु मुझे पापी बोले कहूँ से परवर्त समय ये फारुसी कौन कहूँ तार कर्म प्रकाश करुँच करुँच उपवास करुँच दशा या मुझे नहीं जीशु कौन कहले मोर से लोक ना कि से लोक को लोक करग्राही धार्मिक आमेन मु कहना चाहूँ प्रथम पुत्र कार्य देखिले परफेक्ट प्रथम पुत्र समस्त परिश्रम कार्य डेडिकेटेड लाइफ होची बेस्ट ठीक अच्छी किंतु समस्या होची कौन यार हृदय किए स्थापन होची बापा हृदय ना निजर कार्य स्थापन होची बर्तमान ये केबे मते बापा हृदय को से मिसी पारु नहीं बापा मन सहित से मिसी पारु नहीं बापा खुशी रे से खुशी नहीं आप देखु आ गए वाक्य से लोक पुस्तक 16 पर्व खोलतु लोक तार 16 पर्व गोटे वाक्य देखा पढ़तु टिके 16 पर्वर षोल पद पढ़ु 16 पद लुक पास्ट पढ़ु 16 पर्वर 16 पद व्यवस्था और भाववादी मान धर्मशास्त्र जहनक पर्यंत प्रचलित थिला सेही समय ठारू ईश्वर राज्यर सुसमाचार प्रचारित हेउछि आ प्रत्येक लोक पराक्रम पूर्वक हेतिरे प्रवेश करूछंती की पूर्वक प्रवेश करूछंती पराक्रम पूर्वक माने कोन साहस सहित ना नहीं किंतु व्यवस्था भाववादी मान धर्मशास्त्र जहनक पर्यंत प्रचलित थिला सेही समय ठारू ईश्वर राज्यर सुसमाचार प्रचारित हेउछि आ प्रत्येक लोक पराक्रम पूर्वक से प्रवेश करूछंती को जगह प्रवेश करूछंती स्वर्ग राज्य पराक्रम पूर्वक कौन एटा आपण ए वाक्य धरिकी एवरी तार 10 पर्व को जानतु एवरी पुस्तक 10 पर्व के देखिबा 18 पद किए पढ़ंतु 18 पद पढ़ंतु एही समस्त मोचन हेबा स्थले पाप निमंते आ बलि उत्सर्ग करबा आवश्यक नाही बलि उत्सर्ग पाप निमंते बलि किए हैला यीशु ख्रीष्ट हेले केते थरो थरे मात्र हेले ना हेले वर्तमान लिखा हिची एही समस्त मोचन हेबा स्थले माने ए सब विषय घटिला पोरे को ए समस्त विषय माने कोन विषय 10 पदरु स्टार्ट हिची 10 पदरु कौन स्टार्ट होती जीशु ख्रीष्ट शरीर एकाथर के उत्सर्गीकृत होगा द्वारा सही इच्छा हेतु आम पवित्रकृत होइछु आहरी मध्य प्रत्येक याजक प्रतिदिन सेवा करने प्रत्येक याजक प्रतिदिन सेवा करने और थर को थर से एक प्रकार बलि उत्सर्ग करने ठिया होती कौन लिखाई यही सब केबे पाप हरण करि पारे नाही
ପ୍ରତିଦିନ ଯାଜକ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ହଠାତ୍ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ମୁଁ, ହଠାତ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମ ପାଷ୍ଟର ଛିଡା ହେବେ, ବାଇବଲ ଧରିକି ଏଠିକୁ ହଠାତ୍ ପାଷ୍ଟର ଛିଡା ହେବେ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରଚାର ଲମ୍ବେଇବି ନା ଚୁପଚାପ ସେଠି ବସିକି ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ଶୁଣିବି? ମନେ ନାହିଁ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଯାଜକ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳି କାମ ଦେଲା ନାଇଁ କି ଯେ ଯାଜକ ମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବଳି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା ନାଇଁ, ଥରକୁ ଥରେ ମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କଣ? ଏମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ କ୍ଷମା କର, ପ୍ରଭୁ ଆମ କ୍ଷମା କର। କ୍ଷମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷମା କିଏ ଦେବ? କେମିତି ଦେବେ? ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ 12 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଏକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ଉତ୍ତାରେ। କେତେଟା ବଳି? ଏକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଉପବେଶନ କଲେ? କିଏ? କିଏ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କଲେ? କାରଣ କାମ ସରେଇଥିବେ ନା ଅଧା କାମ ଛାଡିକି? ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଉପବେଶନ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ପଦ। କାରଣ କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେନ। ସେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ତରରେ ଉପବେଶନ କଲେ, ଆମକୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କଲେ। ନାଇଁ? ତାପରେ 15 ପଦ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କୋଉ ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି? କଣ ବୋଲି ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି? 16 ପଦରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଉତ୍ତାରେ। ସେହି ସମୟ ଉତ୍ତାରେ। କୋଉ ସମୟ ସେଇଟା? ଉତ୍ତାରେ ମାନେ କଣ? ସେହି ସମୟ ଉତ୍ତାରେ। ଟିକେ ମୁଁ ପଢିଦେବି। ଏପରି ତାର 10 ପର୍ବର 16 ପଦ। But the Holy Spirit also witnesses to us, for after he had said before, ମାନେ ଅର୍ଥ କଣ? ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୀଶୁ କଲା ପରେ, ରକ୍ତ ଝରେଇଲେ, ବଳି ହେଲେ, କ୍ରୁଶରେ ମଲେ, ଆସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଏ ସମସ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି? ଯେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହା ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ଏଇଟା କେବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି? For after he had said before. Actually ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡି ଏଇ ୱିଟନେସ୍ ହେଇସାରିଛି। ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପଢିବେ, ଜିରିମିୟ 31 ପର୍ବର 31 ପଦରୁ 34 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସେମ୍ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖିବା କି? ନଥାଉ, ସମୟ ହବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଲମ୍ବେଇ ଦଉଛ। ଆଉ ନା ଦେଖିବା ଟିକେ। 31 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଏଇଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବାକ୍ୟ। ଏଭ୍ରି 10 ଧରିକିରି ଆମେ ଯିବା ଜେରେମିୟ 31 ପର୍ବ, ପୁରାତନ ନିୟମ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। କି ନିୟମ ଏଇଟା? ନୂତନ ନିୟମ। ନୂତନ ନିୟମ। ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି କଣ ଥିବ? ପୁରାତନ ନିୟମ। ନାଇଁ? ଦେନ୍
32 ପଦ। ମିଶର ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରିବା ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭର କୃତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ହେଁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଏହି ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ହଁ, ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। କୋଉମାନେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ନା ନାଇଁ? କୋଉ ନିୟମ ଏଇଟା? ନୂତନ ନିୟମ ନା ପୁରାତନ ନିୟମ? ପୁରାତନ ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 33 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେହି ସକଳ ଦିନର ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହିତ ଏହି ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ୍ଭେ ତାହା ଲେଖିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା ଓ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଆମେ ନିୟମ ଲେଖିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖିବା। ଲେଖାଇଛି ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୂତନ ନିୟମ ନା ପୁରାତନ ନିୟମ? ପୁରାତନ ନିୟମ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଲେଖିଥିଲେ? ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ, ପଥରରେ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାକ୍ୟ 34 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ବୋଲି କହି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଭ୍ରାତାକୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଠାରୁ ମହତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍। ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ପାପ ସ୍ମରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହଉ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଆପଣ ଭ୍ରାତକୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ। କି ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମନୋବର୍ତ୍ତନ କର, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ, ଦର୍ଶାକେ ମାନ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା। ସେ ନିଜେ କେବେ ମାନିବ? ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୋର ଦର୍ଶାଜ୍ଞା ମାନିବାର ସମସ୍ତ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ପୁଣି ତୁମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ହଉ ବୋଲି କହି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଆପଣ ଭ୍ରାତାକୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନା ଦେବେ ନାହିଁ? ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାହିଁକି? କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଠାରୁ ମହତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ସମାନ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏପ୍ରିଲ 10:15 ପଦରେ। କଣ ବୋଲି 16 ପଦରେ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାହା ଏହି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ସବୁ ଲେଖିବା। ଏହା କହିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ କହନ୍ତି, ଏ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ କଣ? 17 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 17। ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ସେମାନଙ୍କ ପାପ, ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଆମେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପବିତ୍ରକୃତ କରିଅଛନ୍ତି। 18 ପଦ ହଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ମୋଚନ ହେବା ସ୍ଥଳେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଅନାବଶ୍ୟକ? କୋଣ ନିମନ୍ତେ? ପାପ ନିମନ୍ତେ ବଳି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ଉପବାସ ଅଛି, ଦଶମାସ ଦେବାଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାପ ପାଇଁ ବଳି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତିକି ହେଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତାକୁ ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଦରକାର ପଡୁଛି ନା? ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଜୀବନ ପାଇଲା ପରେ, ଆମେ ପବିତ୍ରକୃତ ହେଲା ପରେ, ଧାର୍ମିକ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ବିଷୟ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଖଟରେ ଏକା ମୁତି ଦଉଛି, ଖଟରେ ହିଁ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିଦଉଛି, କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଦିନେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ବୋଲି? ମୁଁ ତୋର ପାଦ ଟିକେ କଣ କରିଦେବି? ଧୋଇଦେବି। ପିତର କଣ କହିଲେ? ହେ ଆପଣ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋର ପାଦ ଧୋଇଦେବେ କହୁଛନ୍ତି? କଦାପି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ମତେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯୀଶୁ କଣ? ମୁଁ ଯଦି ତମର ପାଦ ଧୋଇଦେବି ନାହିଁ, ତମର ମୋର ସେଇଠି କୌଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ଯିଏ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଅଛି
এটা মধ্যে বেশি পর্টিকুলার পয়েন্ট বুঝিয়া দরকার। হি হু ହାଜ୍ bathed ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଯିଏ ଗାଧେଇଛି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଗାଧା ଦିଆଯାଇଛି। ଯିଏ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଅଛି ମାନେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ନାନ କରିନାହିଁ, ଯିଏ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଅଛି ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ କରାଯାଇଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ପାଦ ଧୋଇବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନା ନାଇଁ। ମତେ ଯିଏ ସ୍ନାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତାହାର ପାଦ ଧୋଇବା ପ୍ରୟୋଜନ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ନା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥ କଣ? ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବାର ବିଷୟ। ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ଯିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ଯିଏ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛି, ଯୀଶୁ ତାର ପାଦ ଧୋଇଦେବେ। ପାଦ ଧୋଇଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ? କହିଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଦ ଧୋଇବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧାର୍ମିକ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାପ କରୁଛି ନା ନାଇଁ। ଏବେ ତ ଅସଲ କଥା ଆଇଲା ଆଉ, ଏଇଟା ଯୋଗିଥିଲୁ ଆମେ ଆଉ। ଧାର୍ମିକ ପାପ କଲେ କେମିତି ହବ? ପ୍ରଥମ ଜହନ 2 ପର୍ବ ଖୋଲନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପଢନ୍ତୁ 1 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଜହନ 1 ପର୍ବର 2 ପର୍ବର 1 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 2 ପର୍ବର 1 ପଦ। ହେ ମୋହର ବତ୍ସଗଣ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ହେ ମୋହର ବତ୍ସଗଣ କିଏ କହୁଛି? ଏଇଟା ହେ ମୋର ବତ୍ସଗଣ ମାନେ କିଏ କହୁଛି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନା ଆଉ କିଏ କହୁଛି? ନା ଜହନ ଖାଲି କହୁଛି? ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ନା ହେ ମୋର ବତ୍ସଗଣ। ତାପରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପାପ ନ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ପାପ କରେ, ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ସାମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜଣେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜହନ 8 ପର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଭିଚାର ସ୍ତ୍ରୀର ପାପ ଧରା ପଡ଼ିଲା ନା ନାଇଁ? ସେ କଣ କର୍ମ କରୁଥିଲା? ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରୁଥିଲା। ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ମାଂସ ଖାଇକି ଢୁଳ ନାହାନ୍ତି। କୋ ପାପ ସେ କଲା? ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ସେ ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାଟା ପାପ କହି? ଜାଣିଛି ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, କୋଉଠୁ ଜାଣିଲା ସେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇନଥିବ? ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମରା ହବ। ଏ ଜାଣିଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଜାଣିକିରି କେମିତି କରୁଥିଲା? ମୋ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ତମେ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ହେଲେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଇଏ ମାନିଲେ ନା ଭାଙ୍ଗିଲା? ଏବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନେବ ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ପାପ କରୁନାହିଁ। ଏବେ ଯୀଶୁ ବି କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ପାପ କର ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ତମେ ପାପ କର ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖା ହେଇଛି କି ତମେ ପାପ କର କହିକି? ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାପ କର ନାହିଁ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯୋଉ କହିଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସମାନ ୱାର୍ଡ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନି ପାରିଲା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆକୁ କହିଲେ ଯାଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନେବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ପାପ କରୁନାହିଁ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପୂର୍ବରୁ ୟାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଥିବ କି ନାହିଁ? ଏବେ ୟାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଇଏ ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ନାଇଁ। ତାକୁ ପଥର କାଢିକି ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ୟାର ମୁଖ ବନ୍ଦ ନା ନାଇଁ? ଇଏ କହିପାରିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିବ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲି ପରଦିନ କହି? ଚୁପଚାପ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ୟାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନେବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ। ହେଲେ ଏତିକି ଶୁଣିଲା ସମୟରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଣ ପାଇଥିବ? ସେ ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ନା ନାଇଁ? ଯାଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ନେବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜୀବନ ଆକାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ ନା ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ? ତାପରେ ଯୀଶୁ କହିଲା ଯାଅ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ କେମିତି ଭାବିଥିବ? ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାପ କଲି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବେଶୀ କଦର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ବେଶୀ ଖରାପ, ଆଉ ମୁଁ ପାପ ନ କରିବା ଦରକାର ଘୋଷି ହଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପାପ କରୁଥିଲି।
आज मु शुणिली आउ थे जे आपण कहले मो पाप जमी करी ना कि प्रभु मु कुआड़े जी आज पर्यंत मु जो जगह पाप कली गोटे कारण मु तुम सहित नथी बोली पाप करूली जाओ आज सार पाप करना कुआड़े जी प्रभु तुमको छाड़ी मु जानली तुम सहित रहिले ही मु पाप करी पारिबी नहीं आमेन मु तुम सहित रहिले ही पाप करी पारिबिनी प्रभु एता मु तुम बिना मु कुआड़े जाई पारिबी नहीं ए बुझामणा ए स्त्री लोक पाइला जाओ आज थार पाप करो ना कि बाइबल कौन कौन बोली प्रथम जन 2 करे हे मोर बर्षगण तुम्हें माने जेपरी मशा व्यवस्था मनुष्य को जो देले पाप न करने मशा व्यवस्था प्रयोग होता ना मनुष्य पाप को चिन्ह व्यवस्था प्रभु देते बुझीपारे व्यवस्था एक शिक्षक स्वरूप होता लिखाई ना दर्पण सदृश ए व्यवस्था क्रियाक्रम द्वारा कौन प्राणी सामने धार्मिक हो पार ना जेहेतु व्यवस्था द्वारा पापर ज्ञान जन्म लिखाई ना व्यवस्था द्वारा परित्राण जन्म लिखाई पापर ज्ञान जन्म तो मोसांग व्यवस्था केबे कहू ना मनुष्य को तुम पाप न करने चेष्टा करो मोसांग व्यवस्था कौन कहूँ तुम जेते चेष्टा कले पाप ही कर तुम हूँ पापी तुम हूँ कदर्य अधार्मिक तुम से तुम गोटे रास्ता अच्छे उद्धार पाइबा तुमको विश्वास करो ना जल्दी दौड़ जाओ जीसु पाख Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ लिखाई गलातिया 3:24 Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ that we might be justified by faith माने उडियर अर्थ होची व्यवस्था हमको यीशु पाखु ठाणी नउची यीशु पाखु केमते नउची से हमको पापी बनेगी नउची ए स्त्री लोक को बर्तमान व्यवस्था धरले ना फारूसी मन धरले कौन प्रकाश कला व्यवस्था पार्टी बंद कला रम्य 3:19 पदर वाक्य अनुसार प्रत्येक मुख बंद करा समस्त जगत विचार हम दंडनीय हम लिखाई ना ना तेज व्यवस्था स्पष्ट भाव पापी बनैला आज यीशु पाखु नेउछि यीशु रेडी अच्छा जल्दी आस मु देवी तुमको कौन परित्राण कि क्या परित्राण मिल फारूसी मान को यीशु कही था जाओ मो मत तुमको दंड ने विचार करना आमको कौन कौच प्रभु ताकू कौन आम कौन से खराब कि आम टी अच्छे भल हो आम एत भल कम कर लोक ना सुस्थ लोक वैद्य प्रयोजन ना दरकार ना लिखाई हे मोर बर्षगण तुम्हें माने जेपरी पाप न कर एथि निमंते मु तुम मान लिखुची मुझे कहना चाहूँगी परमेश्वर जन को आदेश दौरान पाप न करने कि क्या दौरान प्रभु केबेले भावतु ना प्रभु पापी को आदेश देते पाप न कर बोल पापी केवल पाप न करवाटा जीवन बीतई पार ना पापीर काम हूँ पाप क्षमा ग्रहण करवाटा पापी जब पाप क्षमा ग्रहण कर से परित्राण पाइब पाप न करने आदेश प्रभु क्या देले धार्मिक को देले आमेन धार्मिक केवल पाप न कर जीवन बीतई पार कारण खोलतु प्रथम जहन 3 पर्वर 8 पद पढ़ु कौन लिखाई प्रथम जे पाप करे से शैतान ठारू जात कारण शैतान आरंभर पाप करी आसुछि शैतान रो कार्य विनाश करने उद्देश्य रे ही ईश्वर को पुत्र प्रकाशित हेले आमेन किए पाप करे जे पाप करे से शैतान ठारू जात तार आरंभ पाप कर शैतान आरंभ पाप कर कौन लिखाई शैतान रो कार्य विनाश करने उद्देश्य रे ही ईश्वर को पुत्र प्रकाशित हेले भले शुणु शैतान रो कार्य को विनाश करने किए प्रकाशित हेले किए से शैतान रो को कार्य को विनाश करने ईश्वर पुत्र प्रकाशित हेले मनुष्य को नरक नेवार विनाश मनुष्य नरक को जीवाटा विनाश मनुष्य ना मनुष्य न खाई गोटे दिन शोवाटा भूकरे से विनाश शैतान कार्य को विनाश करने ईश्वर का पुत्र प्रकाशित हेले ना हेबे लिखाई आप कहतु शैतान कार्य को ईश्वर पुत्र विनाश कले कि नहीं नरक जीवार विनाश सरले ना नहीं कार द्वारा 9 पद कौन लिखाई पढ़ु जे कहीं ईश्वर ठारू जात से पाप करे नाही जे कहीं ईश्वर ठारू जात
ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୀଜ ତାହାଠାରେ ରହେ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେବାର ପାପ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ପାପ କରିବ। ପାପ କରିବାଟା ମାନେ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାଟା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପାପ କରିବା ଲୋକ କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଉସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ମଉସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଯୀଶୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୂତନ ନିୟମ ଲେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଆମେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖିବା। କଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସେମାନଙ୍କ ପାପ, ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଆମେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁସମାଚାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧରିକି ଆସିଲେ ଜଗତକୁ। ଆମେନ୍। ମଉସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକି ହେଇକି ଲୋକମାନେ, ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଠକି ହେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନିବା, ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା। କଣ ହବ? ଯିଏ ପାପ କରେ ସେ ଶୈତାନଠୁ ଜାତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଯିଏ, ସେ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାପ କରିବାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ମଣିଷ ଏଇ ଜଗତରେ ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ପାପ କରୁଛି। ଦେଖୁଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ପାପକୁ ମଣିଷ ଫିଲ୍ କରୁଛି ନିଜର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ପାପ କରୁଛି ମଣିଷ, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏ ପାପ ହଉଛି ଡେଞ୍ଜର ପାପ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାର ପାପ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାଟା ପାପ। ଯୋଉ ଲୋକ ନିଜକୁ ପାପୀ କହୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ସେ ପଦଦଳିତ କରୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୀଶୁ ଯଦି ରକ୍ତ ଦେଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାପ ଧୋଇ ହେଇନାହିଁ। ସେମିତି କି ହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ବିବାହିତା ମ୍ୟାରେଜ ସିଷ୍ଟର ବହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି ଦେଖିବା କିଏ? ହଁ, ପଚାରିଲି। ସନାତନ ଡିକନ? ଆଚ୍ଛା, ସିଷ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଓକେ, ପଚାରିବି ପ୍ରଶ୍ନ। ସନାତନ ଡିକନଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତମେ ଧଉଛ ନା ନିଜେ ଦଉଛ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଧୋଇ ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଭଲ। ହେଲେ କେମିତି ଧଉଥିବେ? ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଢୁଥିବେ, ସନାତନ ଡିକନ କହୁଥିବେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏପଟେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି, ଏ ସପ୍ତାହରେ ଏପଟେ ସାଇଡ ଧୋଇଦେବି। ଏମିତି ଧଉଥିବେ କି? ନା ପୁରା ଧଉଥିବେ। ଯଦି ସେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ପୁରା ଧଉଛନ୍ତି କଲର ସହିତ ସବୁ, ହେଲେ ସେଇଠି କେମିତି ଧଉଛନ୍ତି? ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ସର୍ଫରେ ଧଉଛ ନା ରିନ୍ ସାବୁନରେ? ସର୍ଫରେ, ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ପକେଇ ସର୍ଫ ପକେଇକି ସେ ଯୋଉ ମଇଳା ବସ୍ତ୍ରଟା, ଏଇଟା କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି? ଏଇ ଯୋଉ ମଇଳାକୁ ସାବୁନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ସଫା ପାଣିରେ ସେଟା ମଇଳା ସାଡକୁ ଖେଳ ହେଲା, ତାହେଲେ ସଫା ହେଲା ନା? ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ସଫା ହେବାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କଣ? ସାବୁନ ହାରିଲା ନା ସାବୁନ ଜିତିଲା? ନାଇଁ, କୁହନ୍ତୁ। ସାବୁନ ଜିତିଲା, ମଇଳା ହାରିଲା। ଆମେନ୍। ଏଇଟା କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଆଉ ତମର ପାପର ଚାଲିଲା ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଆଉ ଆମର ପାପର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଆମେ କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ଯୀଶୁ ରକ୍ତର ଜୟ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ହାରିଗଲା ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆରେ ଆମର ପାପର ଲଢେଇ ହେଲା, କିଏ ଜିତିଲା? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମର ପାପକୁ ଧୋଇ ପାରିଲା ନା ନାଇଁ? ତମର ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ମଇଳା କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମର ପାପକୁ ଧୋଇ ପାରିଲା ନା? ହେଲେ ଆମର ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ମଇଳା କରିପାରିବ? ହେଲେ କୁଆଡେ ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବା ମଇଳା ବୋଲି? ରିନ୍ ସାବୁନ ଯଦି ଘଷି ଯଦି ସାର୍ଟ ମଇଳା ଏକା ହେଲା, ତାହେଲେ ରିନ୍ ସାବୁନ ସମସ୍ୟା ନା? କାହାର ସମସ୍ୟା? ସାବୁନର। ଯୀଶୁ ରକ୍ତ ଦେଲା ପରେ ମତେ ପାପ ରହିଗଲା ବୋଲେ କାହାର ସମସ୍ୟା? ଯୀଶୁ ରକ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ଦେଇନି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଶୈତାନର ପୁତ୍ରମାନେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଶୈତାନ ପିଲା ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରେସିଡେନ୍ସ ମିଳିବ, ନରକ ପଟ୍ଟା ସହିତ ମିଳିବ। ଦରକାର କି? ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତମର ପାଦ ନ ଧୋଇଦେଲେ ତମର ମୋର ଅଂଶ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିବ, କିନ୍ତୁ କି ପାପ ଏଇଟା? ଏ ପାପ ନରକ ଜୀବନ ପାପ ନାହିଁ। ସମୟ ନାହିଁ ମତେ କହିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି ପାପ ଭିତରେ ଦିଟା ପାପ ଅଛି। ଗୋଟେ ପାପ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ନୁହେଁ ପାପ। ଧାର୍ମିକର ପାପ ଧାର୍ମିକକୁ କେବେ ନରକକୁ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକର ପାପ କେବେ ଧାର୍ମିକକୁ ପାପୀ ବନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ପାପ କଲେ ନା ନାଇଁ? ଗୀତ 51 ପର୍ବରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ବାକ୍ୟ କିଏ କିଏ କହିବ? ମୁଁ ଦେଖିବି। ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବଢିଆ ସୁଇଟେବୁଲ ଏ ଟପିକ ରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗ କହିବି ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୀତ 51 ପର୍ବ 51 ଦେଖିବା। ହଁ 11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି। ତୁମ୍ଭ ଛାମରୁ ମତେ ଦୂର କର ନାହିଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ ବୋଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ମୋ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ ବୋଲେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାଉଦଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲାରୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଅ ନାହିଁ ନା ନଥିଲାରୁ? ଥିଲା ନା? ହେଲେ କେମିତି ପାପ କଲେ? ମଉସା କୁଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବିଚାର କଲେ ନାଇଁ? ସେଟା ଦେଖିଲା କିଏ? ମିରିୟମ ତାର ଭଉଣୀ ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବିରକ୍ତ ହେଇକି, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆଗ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ବନେଇଛ ତମେ? ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଦାସ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଇଏ ଏମିତି ପାପ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ, ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ନମ୍ର ଦାସ ହଉଛି ମୋ ମଉସା କହିଲେ ନାଇଁ? କହିଲେ ନା? ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମଉସା ବିଚାର କଲେ ତାର ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମଉସା ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ କିନ୍ତୁ ମିରିୟମ କିଛି ନ କରିକି, ମିରିୟମ କଣ ହେଇଗଲା? କୁଷ୍ଠି ହେଇଗଲା। ସେ ମିରିୟମ କିଛି ନ କରିକି କୁଷ୍ଠି ହେବା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମଉସା ଯିଏକି ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କୁଷ୍ଠି ରୋଗରୁ ଭଲ କର କହି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମଉସାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବେ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ। କୋଉମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡିବେ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋହନ 3 ପର୍ବର 6 ପଦର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୋହନ 3:6 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସରି 3 କେତେ କହିଲି? 6। ତାରପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ? ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ମାଂସ। କେତେ ପଦ ସେଇଟା? 6 ପଦ। ହଁ 6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 3:6 ପଦ। ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ମାଂସ, ପୁଣି ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ଆତ୍ମା। ଆମେନ୍। ମନମୋହନ ଭାଇ, ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ମାଂସ, ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ଆତ୍ମା। ହେଲେ ଆମେ ମାଂସ ନା ଆମେ ଆତ୍ମା? ସତରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଲାତ୍ୟ 2 ପର୍ବର 20 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ହୋଇଅଛି? ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ମୁଁ? ସିଏ ଯୋଉ ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯୋଉ ମୁଁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯୋଉ ମୁଁ ଏଇ ଜଗତରେ ମାତା ନେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ, ସେ ମୁଁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମୁଁ 19 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲି, ମଦୁଆ ହେଇଗଲି। ସେ ମୁଁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ମଦୁଆ ବନେଇଲା, ଚୋର ବନେଇଲା, ଅପରାଧୀ ବନେଇଲା, ପାପ କରେଇଲା। ଇଏ ମୁଁ କିଏ? ଇଏ ମୋ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ମତେ ପାଷ୍ଟର ସଣ୍ଟୁ ମୋ ନା, ରଜତ ପାଷ୍ଟର, ଏଇଟା ମୋ ବାପା ମା ଦେଇଥିବ ନା। ଲଣ୍ଡନ ଗଲେ କିଏ ମତେ ପାଷ୍ଟର ରଜତ ଡାକିବେ? ସେ ଲୋକମାନେ ମତେ ପାଷ୍ଟର ସଣ୍ଟୁ ଡାକିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ମୁଁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। କିଏ ଇଏ ମୁଁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି? ଇଏ ହଉଛି ମୋର ନାଁରେ ଲୁଚିଥିବା ପାପ ଶୈତାନ। ଆମେନ୍। ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରାଇଛି। ମୁଁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜୀବିତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ।
ମାଂସର ଯାହା ଜାତ ମାଂସ, ଆତ୍ମାର ଯାହା ଜାତ ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମା ଆଉ ମାଂସର ବିଚ୍ଛେଦ ହବ। ଆମେନ୍। ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଶୈତାନକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ଶୈତାନକୁ ଦୋଷୀ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଶୈତାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ବନ୍ଦ ହବ, ଆରେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲୁଚିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆମେନ୍। ଏତେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10:26 ପଦରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10:26 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ ତେବେ ପାପାର୍ଥିକ ବୋଲି ଯେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ତାପରେ ବରଂ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁଷମାଚାରକୁ ପାଇଲା ପରେ, ଧାର୍ମିକତା ପାଇଲା ପରେ, ପବିତ୍ର ହେଲା ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରିଥାଉ ଲେଖା ହେଇଛି। କି ପାପ? ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗଞ୍ଜଣା କରୁଛି ଏଇଟା ଠିକ ନାହିଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଫିଙ୍ଗିକି ସେମାନେ ନିଜର ଶରୀର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ପାପ କ'ଣ? ସେମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନ ବଞ୍ଚିକି ସେମାନେ ନିଜର ଆଉଥରେ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ। ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ବଳି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବିଚାରର ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ବିଚାର ଜଗିକି ଅଛି ଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେନ୍। ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ହେଲା ପରେ ମଣିଷ କାହା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 3ଟା ବିଷୟ, ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ବୋଲି? ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁଦିନ ସେମାନେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସେମାନେ ସହଭାଗିତା କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ସହଭାଗିତା କରୁଥିଲେ। ଆମକୁ ସକାଳେ ପାଇଲେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଏବେ ଚିକେନ ଖାଇଲୁ, ଭାତ ଖାଇଲୁ, ସକାଳକୁ ଉଠିଲେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ସେମିତି ସଦାବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ମଣିଷ ଯେ କେବଳ ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚେ। ଧାର୍ମିକ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଲୁ ସେତିକି ନାହିଁ, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧି ଦରକାର ନା। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି? ତମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛ, ପିତର ମୁଁ ତମର ପାଦ ନ ଧୋଇଲେ ତମେ ମଇଳା ହେଇଯିବ। ମହିଳା ପାଦକୁ ଯୀଶୁ ଧୋଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯଦି ଯାଉନୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମର ହୃଦୟ ମଇଳା ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ସହଭାଗ ଠାରୁ କଟଅଫ୍ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଶୈତାନ ଚିନ୍ତା ଦଉଛି, ଆରେ ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ତୁ ଭୁଲ କରିଛୁ, ତୁ କେମିତି କରିକି ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଦେଇକି ସେ ଆମକୁ ଠକୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ କ୍ୟାନସଲ ହେଇପାରିବ କି? ତମେ 3 ମାସ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନ ବୋଲି କ'ଣ ପାପ ହେଇଯିବ କି? ହେଇପାରିବ? ଅସମ୍ଭବ। ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଫାଟିକି ଚିଅ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଚିଅ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ହେଇପାରିବ? ଥରେ ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ହେଲା ସେ କଦାପି ପାପୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକର ପାପ ଧାର୍ମିକକୁ ନର୍କ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ ହବ। ସେ ତାର ହୃଦୟରେ କେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ? 2 Peter ଖୋଲନ୍ତୁ। 2 Peter ଜଲ୍ଦି ଖୋଲନ୍ତୁ ସରେବା। ପର୍ବ ଜଣେ କିଏ ପଢନ୍ତୁ 8 ପଦ। ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ତ, ଫିଙ୍ଗିକି କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା। 2 Peter 2:8 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର। ତେଣୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଲୋଟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଓ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ଧର୍ମପରାୟଣ ପ୍ରାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ଆମେନ୍। ଧର୍ମପରାୟଣର ଜୀବନ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ। ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। କିଏ? ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଯେଣୁ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି, କୋଉମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି? ସଦୋମ ଗମୋରାରେ ବାସ କରି। ଆଉ ଥରେ ଧାର୍ମିକ ହେଲା ପରେ ଜଗତକୁ ଫେରି ପାରିବେ ଏମାନେ? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୟା ପାଇଲା ପରେ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା ପରେ, ଯାଅ ପାପ କର ନାହିଁ କହିକି ଆଉ ଥରେ ପାପ କରିଯିବ? ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ,
ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲି ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଗଲା ଏବେ ଡବଲ କରିବି ଯାଇକି ଏଇଟା ହୁଏ ତ ପାଇଥିବ ସେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଜୀବନ ପାଇଲା କେତେ ଖୁସିରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଯିବ ଦୂରଦେଶକୁ। ନଈମି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଆବ ଦେଶରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ବେଥେଲକୁ ଫେରିଗଲା, ଆଉ ଥରେ ମୋଆବକୁ ଫେରିବ। କୁକୁର ଆପଣ ବାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଫେରୁଛି, ଘୁଷୁରି କାଦୁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛି। ଏଇ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘଟିଲା। ମାନେ କଣ? ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହଉଛନ୍ତି, ଶୈତାନ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଶୈତାନ କଣ ଚାହୁଁଛି? ପୋଜିସନ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରାଇଡ ଦରକାର ତାକୁ, ଗର୍ବ ପୋଜିସନ ଦରକାର, ତାର ଅଭିଳାଷ ଦରକାର ତାକୁ, ନା ନାଇଁ? ସତରେ ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ହେ ବତ୍ସ ତୁମେ ଯେପରି ପାପ ନ କର। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ମହିଳା ହେଇ ଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜନ 1 ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତ ପାପ ରୋଧମ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। କିଏ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ? ଅଧିକାର କାହାର ଅଛି? କେବଳ ଧାର୍ମିକ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ। ଆମେ କେମିତି? ଦାଉଦ ଯେମିତି କଲେ ନାଥନ ସାମ୍ନାରେ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲି। ସ୍ୱୀକାର କଲେ କି ନାହିଁ? ସ୍ୱୀକାର କରୁ କରୁ ନାଥନଙ୍କ ମୁଖରୁ କଣ ବାହାରିଲା? ପୂର୍ବରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗରେ ଗାଳି କଲେ ନା ନାଇଁ? ନାଥନ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ପରିବେଶ ସେ ଥିବା ପରିବେଶ ଦେଖିକି ଲୋକ କଣ ଭାବୁଥିବେ? ମଲା ଦାଉଦ ଆଜି ଶେଷ ହେଲା ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲି, ସିଧାସଳଖ ନାଥନ କଣ କହିଲେ? ତୁମ୍ଭେ ମରିବ ନାହିଁ, ଏ ପାପ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତମ ଠାରୁ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ପାପ ନ କର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏସବୁ ଲେଖୁଛି। ଧାର୍ମିକ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପାପ କରିପାରିବା। କି ପାପ ଏଇଟା? ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ ନାହିଁ। ଏ ପାପ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଟଙ୍କାରେ ପଡି ଯାଇପାରୁ, ଅଭିଳାଷରେ ପଡି ଯାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଦରକାର? କିଏ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ସହଭାଗିତା, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ହୃଦୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜୀବନଯାପନ। ସେମାନେ ଆମକୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱର ଅନୁସାରେ କଢେଇକି ନେବେ। ଆମେ ସେଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ପ୍ରଥମ ଜନ 2 ସେ ଯୋଉ ପଢିଲେ 1 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯଦି ଆମେ ପାପ କଲୁ ମାନେ ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ଛାମରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯଦି ବା ପାପ କଲେ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସପକ୍ଷବାଦୀ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଡଭୋକେଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକିଲ, ତାର ଓକିଲର କାମ କଣ? ସପକ୍ଷବାଦ ଆଡଭୋକେଟର କାମ କଣ? ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବେ ନା ନାଇଁ? କିଏ ଆମ ପାଇଁ ଆଡଭୋକେଟ? ଶୈତାନ ଆସିବ କହିବ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ସେ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ କହୁଲା, ପବିତ୍ର କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଠ ଚୋରେଇକି ଆଣୁଛି ଭଞ୍ଜନଗରରୁ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ଯୀଶୁ କଣ କହିବେ? କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ? ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେଇଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଆଉ 2ଟା କାଠ ଧରିକି ଆସ ବୋଲି କରିବ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଦ କେମିତି ଛାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ବୁଝିକି ନାହିଁ, ଜାଣିକି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ମତେ ଚେତା ଦେଲା। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କୋଉଠି ଅଛି? ବାକ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଦ୍ୟରେ କଣ ଥିଲା? କାହିଁକି? ବାକ୍ୟଠୁ କିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷର କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦରମୟ ବନେଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଧରିକି, ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନିଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାନିଛି କହିକି ତାର ହୃଦୟରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ସେ ବାପାଙ୍କ ବିଚାର କରୁଛି। ସେ ବାପାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ଖୁସି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟେ। ଗତକାଲି କେଲାପଡ଼ାରେ ଆମର କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ଆମର ପାଷ୍ଟର ଉମେଶ ଦିଗାଲ ମତେ ଭେଟିଲେ କାଲି। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ମତେ ଫୋନ କଲେ, ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ କଲେ ମୋ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସେବା କାମରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଳକ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଟାଙ୍ଗୀର, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବସିକି ଶୁଣିଲେ। ତ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟ କଣ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଏ ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାରକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ।
आमेन सेठी कौन से सीन नहीं सेठी कौन से पेंटिकोस्टाल सेठी कौन सी चर्च अब गोटे कौन ये जाक सब केवल गोटे मंडली जो मंडली को जीसु स्थापन कले कोठे पत्थर उपरे मु आपणा मंडली को ऊपर तली भी कहले पितर तम ऊपर तली भी कहले पत्थर उपरे तली भी नरकर बर मध्य पराजय कर पारिबो नाही एतमे मंडलीर मस्तक जीसु ख्रीस्ट आमे आशा मु आशा करूची जे समस्ते आमने ए सुसमाचार को प्रचार करी जे पर अनेक लोक माने उद्धार पाइबे ठीक अछि हो एतिक मु कहबी प्रार्थना करबा धन्यवाद होछि प्रभु तुम हमको ए द्वितीय अधिवेशन में बहुत मूल्य समय दल वाक्य शुणिया स्वतंत्र आम प्रभु ए गाँ अंचल भाई भाई मान जो नुआर आस समस्त तुम मन पकाओ आशीर्वाद कर पवित्र आत्मा साहाय्य मागुची तुम्हें ऊर्धर ज्ञान बुद्धि दियो जो से हृदय से परमेश्वर वाक्य को विश्वास कर शक्ति पाइबे ता सहित प्रभु आम पाखे दुई जन प्रभु दास मैंने आसुम सेवा कार्य को तुम मन पकाओ तुम समस्त परिवार को आशीर्वाद कर जपरी एक हृदय प्रभु से सुसमाचार जपरी से प्रचार करने आगे बढ़े प्रभु से तुम आत्मिक बुद्धि आत्मिक बल आत्मिक ज्ञान तुम परिपूर्ण करो और प्रभु जपरी आगे आम सीएलएफ करूँ अनेक गुड़े पालक मान जपरी आम मिसिकी प्रभु सुसमाचार को आम बांटी पारू सहभागिता द्वारा से प्रभु तुम समस्त पालक मान लीडर मान तुम्हें अनुग्रह दियो और मन पकाओ आज दिन सारा तुम आमको ये अलांकपा गाँव में तुम वाक्य शुणा अनुग्रह देवा जो धन्यवाद दे प्रार्थना नाजरत जीशु ख्रीष्ट नाम मांगिलु आमेन।